بائبل سب کے لیے بنیادی مطالعاتی سلسلہ، کلام مقدس کی تعلیم مسیحی ایمان کی پختگی کے لیے، ترتیب پادری پطرس یونس۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خدا کی تخلیق کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھی۔ آج کے سبق میں ہم خدا کی حاکمیت یا خود مختاری کے بارے میں سیکھیں گے۔ سبق نمبر 7، خدا کی حاکمیت یا خود مختاری۔ اس سبق میں ہم ایک واحد خدا کی حیثیت سے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے جانیں گے، اور دنیا سے اور انسانوں سے خدا کے تعلقات کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 7، خدا کی حاکمیت یا خود مختاری۔ اور اس میں پہلا نقطہ سیکھنے کے لیے خدا کے قوانین خدا کی طرح عظیم ہیں، جس کا ذکر ہم سیکھ سکتے ہیں یوسایہ کی کتاب کے 45ویں باب کی 21 اور 22 آیات، جہاں پر لکھا ہے، تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ، ہاں وہ باہم مشورت کریں۔ کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ اسی نقطے کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو چند اور باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ پہلی بات اس میں سیکھیں گے، خدا مجموعی طور پر حکمرانی کرتا ہے، اور حوالے کے لیے ہم پہلا تواریخ 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت جو ہے وہ پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ دوسری بات، خدا ہمیشہ کے لیے راج کرے گا۔ نوح 5واں باب 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، پر تو اے خداوند ابد تک قائم ہے، اور تیرا تخت پشت در پشت۔ ایک اور بات سمجھنے کے لیے کہ خدا کے قوانین خدا کی طرح عظیم ہیں، خدا اپنے منصوبوں کو پورا کرتا ہے۔ یوسایہ کی کتاب کا 14واں باب اور 24ویں آیت، رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ خدا اپنی حکمرانی سب پر مسلط کر دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 11واں باب اور 17ویں آیت، اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ سبق نمبر 7، خدا کی حاکمیت یا خود مختاری کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس نقطے میں ہم جو چند باتیں سیکھیں گے، ان میں پہلی بات، خدا برائی پر غالب ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 13ویں آیت، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا، تاکہ تم برداشت کر سکو۔
इसी नुक्ते में हम ये भी सीखते हैं कि खुदा कुदरत पर कुदरत रखता है। अयूब 37वां बाब और 11वीं आयत, बल्कि वो घटा पर नमी को लादता है और अपने बिजली वाले बादलों को दूर तक फैलाता है। उसी की हदायत से वो इधर उधर फिराए जाते हैं ताकि जो कुछ वो उन्हें फरमाए उसी को वो दुनिया के आबाद हिस्से पर अंजाम दें। मजीद हम ये सीखते हैं खुदा कौमों पर कंट्रोल रखता है। ज़बूर की किताब उसका 47वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। सबक नंबर 7, खुदा की हाकमियत या खुद मुख्तारी में जो तीसरा नुक्ता है वो इंसान खुदा के इख्तियार में है के मुतालिक है, और इसमें हम सीखते हैं खुदा लोगों के जहनों पर काबू रखता है। जिक्र के लिए हम खुरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत पढ़ते हैं, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इसी नुक्ते में हम खुदा लोगों के एमाल पर काबू रखता है के बारे में भी सीखते हैं। दानियल की किताब का 5वां बाब 23वीं आयत का कुछ हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उस खुदा की तमजीद न की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें। इसके साथ साथ हम इस बात को भी सीखते हैं कि लोगों पर जो कुछ होता है खुदा उस पर काबू रखता है। वाइस की किताब का 7वां बाब 14वीं आयत, इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने उसको उसके मुकाबिल बना रखा ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। सबक नंबर 7, खुदा की हाकमियत या खुद मुख्तारी को जिस तरह से हमने सीखने की कोशिश की है, जो कि बुनियादी बातें हैं, उन पर जब हम गौर व गौस करते हैं तो कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब दे के इस सबक की और अच्छी तरह से मश्क भी कर सकते हैं और इन्हें और अच्छे तरीके के साथ सीख भी सकते हैं। तो पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि खुदा दुनिया में हुक्मरानी करता है? दूसरा सवाल, खुदा ने क्या मंसूबे बनाए हैं दुनिया में और लोगों की जिंदगियों में? तीसरा सवाल, खुदा की बुराई पर काबू पाने वाली तालीम को हम पर किस तरह असर अंदाज होना चाहिए? सवाल नंबर 4, खुदा कौमों पर किस हद तक अपना कंट्रोल रखता है, वो क्या करता है? आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, खुदा किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर काबू पा सकता है? आपके जवाब में आप अपनी ज़िंदगी का हवाला दे सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज हमने खुदा की हाकमियत या खुद मुख्तारी के बारे में बुनियादी बातों को सीखा है और चंद सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं। बार बार रिवाइंड करके इस सबक को देखिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब जो हैं वो इसी सबक के अंदर मौजूद हैं। खुदा करे कि मैं और आप खुदा की तालीम की ये बुनियादी बातें इस तौर से सीख पाएँ कि खुदा के ज़िंदा गवाह बनकर खुदा के नाम को जलाल दें। और याद रखें, अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब मेरा नया सबक जो है वो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوں کہ میں خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کی خدمت کو کرتے ہوئے آپ کے لیے اسی طرح خدا کے کلام کی اچھی باتوں کو لاتا رہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔